السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور مصطفى، أخصائي أنف وأذن وحنجرة، تدريسي في كلية الطب جامعة ابن سينا. اليوم حبينا نطرح موضوع Physiology of the Renal System. Physiology of the Renal System هو موضوع واسع، لكن بسبب الظروف اللي مرت بالبلد اختصرنا الموضوع إلى محاضرتين فقط، بسبب الانقطاع عن الدوام اللي صار بسبب المظاهرات وبسبب مرض كورونا. فلهذا هواي مواضيع حاولنا نختصرها ونخليها هاي المحاضرتين فقط. نبدأ اليوم بالمحاضرة الأولى على بركة الله. First we start with the function of the kidney. In this slide we classify the function of the kidney into four main groups. The first one is the excretion of the waste product, which is the main function of the kidney. كلنا نعرف انه الوظيفة الرئيسية للجهاز البولي هو طرح الفضلات، فلهذا the main or first function of the kidney is the excretion of the metabolic waste product. And this metabolic waste product may be urea, creatinine, uric acid, drug and toxin. The other function is the metabolism. Kidney contribute to the metabolism of the different substances in the body. These substances may be production of the vitamin D3, is also important in the metabolism of the calcium, and also important in the gluconeogenesis, synthesis of the glucose, and also degradation of the glycogen by the process of the gluconeogenesis. The third function of the kidney is the regulatory function of the kidney. The renal system is very important in the regulation of the different processes in the body, like water balance, blood pressure, electrolyte balance in the body, contribute in the metabolism and normal level of the sodium, potassium, magnesium and other ion, and also important in the acidity and pH of the blood and in acid-base balance. The last function is the endocrine function of the kidney. Kidney contribute to the production of the different hormones like renin, which is important in the renin-angiotensin-aldosterone system. We'll discuss later on. It's very important in the regulation of the water substance and also in the blood pressure. Also, kidney main part of the production of erythropoietin, very important in the synthesis of the blood cell, and any failure of this function can contribute to the anemia, and also in the calcium will be calcium metabolism, and also not only production of the hormone but also degradation of the hormone like the insulin. In this slide we start to simplify the function of the kidney in this picture. Different from the group enumerated in the previous slide, the function of the kidney can be simplified in this word, a wet bed. A wet bed مثل ما نعرف انه الكدني مسؤولة عن اليورينيشن، خاصة عند الأطفال يصير عندنا التبول الليلي فنسميه يعني الفراش المبلل. فهاي الكلمة مختصر كل حرف يدل على وحدة من وظائف الكدني، ممكن نسهل حفظ وظائف الكدني. فأويت بيد حرف حرف، ال A هو acid base balance، W هو water balance، ال E electrolyte، ال T toxin removal، ال B blood pressure control، ال E erythropoietin production، and ال D واللي هو الفيتامين D metabolism. نجي على functional anatomy of the kidney. Kidney renal system consisting of two kidneys. This kidney lies in the posterior abdominal wall, and it is retroperitoneal, or we can say extraperitoneal. Each kidney is about weight, it's about 150 grams. And size it's about clench fist, يعني يد مقبوضة. Each kidney consisting of two parts. The outer part it is called cortex, and the inner part it is called medulla or renal pyramid. Other part of the kidney
as we say, renal pyramid, pelvis, major calyces, minor calyces. All these parts we discuss in the video and sent to you for to simplify the understand of the anatomy. The last part numerate renal pelvis, renal pyramid, renal pelvis, major calyces and minor calyces have contractile element that important and proper and push the urine toward the ureter and then the bladder and pass then the urethra. Important part of the kidney is the hilum, and from this part the renal artery, renal vein, nerves, ureter pass in and out the kidney. In this slide we can see this is the renal artery. From the renal artery branches enter the this is abdominal aorta, and from the abdominal aorta renal artery passes through the hilum. This is part called the hilum. This is the ureter and this is the vein, pass in and out the kidney through this area. This is called the hilum. The kidney consisting of, as we say, this is the outer part called the cortex, and this is the inner part, this is the medulla. This is the triangular or pyramidal shape. This is the medulla or renal pyramid. Renal cortex consisting of this the outer part, and also the part in between the renal pyramids also relate to the renal cortex. There are about 8 to 10 renal pyramids in each kidney. Each pyramid ending in minor calyces. 2 or 3 minor calyces will unite to form major calyces, and the major calyces will contribute to forming the renal pelvis. There are 2 kidneys, and above the kidney there is the adrenal gland, the kidney surrounding by the capsule, and this capsule separating the kidney from the adrenal gland. This is important clinically in the case of the nephrectomy. As we say in this picture, there are 2 kidneys, right and left. Mostly the right kidney is the lower and smaller in size than the left kidney. As we say in this picture, it is lower level than the left kidney, and from the 2 kidney there are 2 ureter, and the 2 ureter collecting urine in the bladder, and the urine in the bladder is the storage of the site of the storage of the urine till pass by the urethra. The functional unit of the kidney is the nephron. There are about 1 million nephrons in each kidney. Each nephron is capable of forming urine. These 1 million nephron is decreasing with age, and the kidney cannot generate new nephron with age. Each nephron consisting of 2 parts. The first part is the glomeruli, and also the glomeruli consisting of Bowman capsule and the glomerulus, and the second part is the tubular system. The tubular system is also consisting of proximal convoluted tubule. convoluted معناها الملتوي. loop of Henle. مثل ما اكو proximal اكو distal convoluted tubule, collecting tubule and collecting duct. There are 2 types of nephron: cortical nephron and juxtamedullary nephron. juxta معناها قريب. كل مصطلح juxta معناه قريب من المدلري. لازم نعرف انه اثنيناتهم ذني الكورتيكال والجستاميدولري هن بالكورتكس. يعني الجستاميدولري هو مو بالمدلري صاير، لا الجستاميدولري هو بالكورتكس لكن قريب على المدلين. وشنو فائدة ذني التقسيمات راح نعرفهم بعدين، انه هو الموست كومن هو الكورتيكال نفرون about 70 to 80%، والجستاميدولري nephron is about 20 to 30. بس is very important ان بي بارت من اللوب اوف هيلن بالجستاميدولري نفرون يكون كلش طويل بحد يوصل ديب كلش بالمدله، وداير ما يدور الكابيلاري نسميه فازا ريكتا. بعدين راح نعرف شنو وظيفة الفازا ريكتا discuss later. In this picture we can see from the left, this is the Bowman capsule surrounding the glomerulus. This is the afferent arteriole inside and then efferent arteriole out. The filtrate will pass from the Bowman capsule to the, this is the proximal convoluted tubule, then pass to the loop of Henle. Loop of Henle will all the proximal convoluted tubule in the cortex, like loop of Henle will descend down in the medulla,
and also loop of limb have two parts, descending and ascending limb, and the ascending limb have two parts, thin part and thick part. This is the thin ascending part of the loop of limb, and this is the thick ascending part of the loop of limb, and then will ascend, return to the cortex. This is the distal convoluted tubule, and the distal convoluted tubule will collect the urine till reaching the collecting duct. And also the collecting duct, there is cortical collecting duct and there is the medullary collecting duct, and then pass to the pelvis, to the ureter, and then till reach to the bladder. In this picture we can see the two type of nephron. This is the cortical nephron, both of them in the cortex. This is the line of the cortex, but the cortical nephrons more above in the cortex, and the loop of Henle is short, while the juxtamedullary nephron, the loop of Henle is deep and reach deeper part of the medulla, and the peritubular capillary surrounding the loop of Henle is called vasa recta, and the blood flow in the medullary part is very يعني كنت سريان الدم هنا كلش بطيء very slow. هذا راح يساعد انه يعطي فرصه اكثر للري ابزوربشن في هاي المنطقه، وهذا النوع من النفرون very important in the concentration of the urine. Renal blood flow. As we know, the cardiac output is about 5 to 6 liters. Renal blood flow is about 20% of the cardiac output, so it is about 1 liter per minute. Renal artery, it is a branch of the abdominal aorta, enter the kidney through the hilum, branches to the segmental, interlobar, arcuate, and interlobular artery, then يبدأ بالarteriole afferent glomerular capillary that enter the glomerulus and يطلع من الجلوميرولس عن طريق الافرنت glomerular capillary، واكو peritubular capillary هي الكابيلاري اللي تحيط بالconvoluted tubule. Kidney consume oxygen twice time than the brain. رغم انه حجمها ووزنها كلش قليل، لكن تصرف اكسجين كلش هواي، او بعدين راح نعرفها لان بيها اكتف بروسيس كلش قوي، اكتف ترانسبورت تحتاج طاقه، فلهذا تستهلك اكسجين. وايضا البلد اللي يدخل الكدني هو 7 اضعاف البلد اللي يدخل البرين، رغم انه البرين very important و very metabolism يعني قوي، لكن الرينال سيستم يحتاج بلد كلش هواي، مو لانه يصرف طاقه بس لانه يصرف طاقه، بس لانه وظيفته هو تصفيه الدم، فلهذا 7 times than the brain. renal artery يجي بتتابع، يجي وراه segmental artery راح ينطينا اكو بعض الكتب انه يبدا بالبدايه lobular artery بعدين interlobar بعدين interlobar، ورا الانترلوبر artery يعطينا arcuate artery، interlobular artery، afferent arteriole. اللي afferent arteriole هو اللي راح يدخل داخل الجلوميرولس ويعطينا الكابيلاري ويبرانشنج كابيلاري ان ذا بومان كبسول جلوميرولس، ويطلع عن طريق afferent arteriole. ورا ما يطلع عن طريق الافرنت ارتريول راح يسوي لنا من جديد تيوبيول جديده ويسوي لنا بيرتيوبولار كابيلاري، وهاي الميزه موجوده فقط بالكدني. كل الجسم يتحول ارتري وبعدين ارتريول وبعدين كابيلاري، ورا الكابيلاري يرجع فينيول. الكدني الوحيده اللي بيها انه ارتريول وكابيلاري، انهم يرجع ارتريول وانهم يرجع كابيلاري من جديد، يعني ماكو فينيول بالنص. بعدين بهاي المرحله يلا راح يجي الفينيول، ورا البيرتيوبولار كابيلاري راح يجي الفينيول، والفينيول راح يرجع عكسي مثل ما احنا قلنا انترلوبيولار واركويت وانترلوبيولار، انترلوبر واركويت وانترلوبيولار. هنا راح يجي انترلوبيولار فين اركويت، وبعدين يجي انترلوبر فين، وبعدين راح يجي الرينال فين ويطلع عن طريق الهلم، واللي هو راح يروح للانفيريال فينا كافا. بهاي الصوره راح نشوف هنا الرينال ارتري انتر ذا كدني ثرو ذا هلم. هذا الرينال ارتري اول ما ينقسم يعطينا هذا سيجمنتال ارتري، السيجمنتال ارتري راح يعطينا هذا هنا يبدا اللوبر، بعدين هنا نسميه انتر لوبر، والانتر لوبر راح يعطينا الاركويت. هذا الاركويت ارتري اللي يتقوس حول البارامت، ومن الاركويت ارتري راح يعطينا هذا الانتر لوبيولار ارتري، وبعدين يعطينا الافرنت والافرنت، وبعدين يرجع هناك كلش مايكروسكوبيكال ما ينشاف الصوره سهله. نيجي على الكابيلاري ممبرين.
الكابيلاري membrane in other part of the body consisting of 2 layer، لكن in the kidney 3 layer. شنو هاي ال 3 layer؟ هي الاندوثيليوم، basement membrane and الابيثيليوم. رغم انه هي اكو طبقه زايده ان كل الكابيلاري 2 لاير بينما هنا الكابيلاري 3 لاير، لكن مع ذلك انه البرميابيلتي قابليه النفاذيه هي 100 الى 500 يعني 100 to 500 times than the capillary in other part of the body. البرميابيلتي 100 الى 500 ضعف عن طريق الكابيلاري اللي غير باقي مكانات الجسم. ليش هاي؟ لان دني ال 3 لاير اللي عددناهن بيهن فتحات تخلي نفاذيه كلش عاليه، واللي هي الاندوثيليال لاير اللي قلنا عليها بيها فينستريت، البيسمنت ممبرين ايضا بسبيسز، والابيثيليال سيل ايضا نوت كونتينوس مثل الاذرع نسميها بودوسايت بيناتن سليت تخلي فتحات انه تطلع الفلتريت من الكابيلاري. هاي الصورة this is the glomerulus، هاي الافرنت ارتريول دخل سوينا الكابيلاري وبعدين طلع لنا عن طريق الافرنت ارتريول. لو نصغر هاي المنطقة ناخذها نكبرها راح يعطينا هاي الثري لاير، هاي الاندوثيليال لاير وهاي بيها الفتحات فينستريت عن طريق الفلتريت راح يجي يدخل بوما كبسول. هاي البيسمنت ممبرين ايضا بيها فتحات مو طبقة مسدودة، وهاي الابيثيليال لاير والابيثيليال لاير بيها بروجكشن فينجر لايك بروجكشن احنا نسميها البودوسايت. Filtration of the glomerular capillary membrane depend on أول شيء السايز of the molecule، مثل ما قلنا احنا قبل شوي حكينا انه اكو فتحات بالفينستريت والبودوسايت والثلاث طبقات الاندوثيليال بيها فتحات، انه عن طريق الفلتريشن شلون يدخل عن طريق الفتحات طبعا يعتمد على حجم هاي الموليكيول، كل ما كان حجم اصغر كل ما تقدر تدخل خلال الفتحات بسهوله، بينما بالعكس كل ما كان حجمها اكبر ما تقدر تدخل. النقطة الثانية المهمة انه على مود الفلتريشن يصير هي الكتريكال تشارج اوف ذا موليكيول، مو فقط الحجم هو اللي يعتمد عليه الفلتريشن. بعض الاحيان اكو جسيمات حجمها صغير تقدر تدخل خلال الفتحات، لكن شحنتها سالبه. هاي الشحنه السالبه انه قلنا هاي الطبقات الثلاثه الاندوثيليوم والابيثيليوم والبيسمنت برين يحمل شحنه سالبه، فلهذا الجسيمات اللي شحنتها سالبه راح تتنافر، فلهذا ما راح تدخل خلال، ما راح تصير فلتريشن، ما راح تدخل خلال هذه الفتحات. فلهذا مو فقط بعض الاحيان اكو اجزاء موليكيول حجمها صغير بالنسبه للفتحات يقدر تدخل، بس لكن نيجاتيف تشارج والريبيل تنافر ويمنعها من الدخول. هذه الصورة عن طريق هاي البلاد بلازما، هاي بلاد وهاي الثري لاير، هاي الاندوثيليوم، هاي البيسمنت ممبرين، وهاي الابيثيليوم، وهاي الفينستريت بينات الفتحات. ايضا اللي موليكيول اللي حجمها كبير ما راح تقدر تدخل، وايضا هاي هنا علامه عن هاي نيجاتيف تشارج، ايضا هنا هاي نيجاتيف تشارج مال البيسمنت ممبرين راح يسوي ريبيل ما راح يمنع، فاذا نعتمد على الحجم ايضا ونعتمد من جهه ثانيه على النيجاتيف تشارج. وهاي صورة ثانية همينها هاي فاسكولار سبيس باعتبار البومان كبسول، هاي الاندوثيليال لاير وهاي البينات الفراغات، هاي البرتقالي والجوزي بيسمنت ممبرين، وهاي البودوسايت بالابيثيليال لاير. الكومبوزيشن اوف ذا glomerular filtrate هو the same composition of the plasma، لان بيها فتحات وطبقات برميابيلتي كلش قوية من 100 الى 500، لكن شنو اللي ما راح ينفذ ويختلف عن البلازما؟ وقلنا ما راح ينفذ ويختلف عن البلازما اما بسبب الحجم او بسبب النيجاتيف تشارج. اللي ما راح ينفذ هو اولا نو بروتين اند سيلولر اليمنت. السيلولر اليمنت مثل الريد بلاد سيل، وايت بلاد سيل، ذني حجمهم كبير يعتمد على السايز ما راح يدخل من خلال الفتحات. وايضا البروتين ايضا البروتين انواع، اكو بروتين حجمه كبير ما راح يدخل خلال الفتحات، واكو بروتين لا حجمه صغير لكن البروتين يحمل شحنه سالبه، لانه يحمل شحنه سالبه فلهذا جزء كبير هو مو 100% راح يطلع، لا جزء راح يصير فلتريشن لكن جزء كبير راح يتناثر ويرجع فما راح يدخل عن طريق ويا الفلتريت. والاختلاف الثاني اكو لو موليكولر ويت، الجسيمات حجمها صغير ولا هي نيجاتيف تشارج، لكن شنو هي بروتين كومباوند، هي متصله ويا البروتين. هاي متصله ويا البروتين لان البروتين نيجاتيف تشارج فراح يصير تنافر، فايضا هي متصله بالبروتين فتعمل عمل البروتين ما راح تتنافر فما راح تدخل عن طريق الفلتريت واللي مثل الكالسيوم والفاتي اسيد.
الفانكشن اوف ذا نفرون يعني البروسيسنج من يجي البلد يدخل داخل النفرون راح يتم 3 مراحل، يصير فلتريشن، ري ابزوربشن اند سكريشن. هاي الصورة هاي الافرنت ارتريول بلاد فيزلز دخل الجلوميرولاس، هاي هنا البلازما راح يتحول اول شيء راح يصير فلتريشن. هاي الفلتريشن جزء من عنده كبير راح يصير ري ابزوربشن يرجع للبلد، لان احنا بعدين راح ناخذ المحاضره الثانيه جلوميرولار فلتريشن ريت. الجلوميرولار فلتريشن ريت باليوم 180 لتر فلتريت، لو كان كل الفلتريت هو حيروح يورين راح يصير 180 لتر باليوم، كل شوي. لكن 99% من هذا الفلتريت هو ري ابزوربد. وايضا اكو هاي السهم اكو جزء ثالث، اكو بعض المواد ما تجي عن طريق الفلتريت من هاي الجلوميرولار كابيلر والجلوميرولس، لا اكو بعض المواد من البلد تنطرح، ايضا ممكن تنطرح منها وتنطرح بجزء اضافي عن طريق بروسيس يسموه سكريشن. فهاي الفلتريشن، هاي الري ابزوربشن، وهاي السكريشن. الناتج من هالثلاث عمليات هو راح يطلع يورين برودكشن، راح نسميه اكسكريشن. هاي الصورة الثانية. احنا اختصرنا قلنا اكو بعض المواد اختصرناها ما تطرقنا لها، معقدة ونقدر نستغني عنها، لكن احنا لكل مادة المحاضرات قبل نعطي انه لكل مادة ممكن اكو بعض المواد فقط تصير بالفلتريشن، اكو بعض المواد فلتريشن ري ابزوربشن. هسه هاي مادة اي يعني كمثال انه راح يصير بها فلتريشن كومبليتلي باس تو ذا يورين. اكو بعض المواد يصير بها فلتريشن لكن جزء من عندها يصير بها ري ابزوربشن. اكو بعض المواد يصير بها فلتريشن وكومبليتلي ري ابزورب بحيث ما تطلع ويا اليورين. واكو بعض المواد هاي اللي قلنا مثل الدراج والتوكسين انه يصير بها فلتريشن اضافه للفلتريشن، هي ما راح يصير بها ري ابزوربشن، بس بالعكس راح يصير بها اكسكريشن او سكريشن بحيث انه تطلع كلها من البلاد، ما راح يبقى هنا هاي معناها ما بقى شيء من البلاد، كلها تطلع عن طريق اليورين. tubular processing of the glomerular filtrates. احنا صرنا العمليه الاولى صار الفلتريشن على مود نسوي الري ابزوربشن مو بطريقه واحده، يختلف من ماده الى ماده. بعض المواد ممكن بسهوله تصير بها ري ابزوربشن، بعض المواد لا تحتاج طاقه على مود تصير ري ابزوربشن. هاي كصوره مختصره، هاي الجهه يحول لنا يعني تمثل الفلتريشن، هاي يعني كولكتنج داكت، والمواد اللي بيه مواد بي احنا نريد نصير بيها ري ابزوربشن. هاي الري ابزوربشن هاي السيل اللاير اللي هي سنجل لاير سيل يعني الوول مال الداك كولكتنج داكت، وهاي الانترستيشال فلويد اللي بتوين، وهذا بلاد فيزلز. فالمواد راح يصير بها ري ابزوربشن من هذا الاتجاه بهذا الاتجاه. ديفرنت ميكانيزم لهذا الري ابزوربشن. يعني المواد ممكن تنتقل هاي السيل وهاي السيل، وهاي يعني جنكشن بتوين سيل يسموه تايت جنكشن. فهذا عن طريق باراسولير باثوي، وهذا ترانسولير هذا عن طريق الخليه، هذا لا بين الخلايا يفوت. طبعا كل ماده تختلف، لكن انه بعض المواد عن طريق باسفلي راح، بعض المواد تحتاج طاقه اللي هي احنا لنا اي تي بي يعني ادينوسين ترايفوسفيت، تصرف طاقه عن طريق ميتوكوندريا اللي تحتاج. وبعض المواد يعني تجي يعني يسمونها كو ترانسبورت، هسه راح نحكيها. بعض المواد عن طريق الاوزموزيس، هاي نحكيها بصوره مختصره ما راح ندخل تفاصيل عمود لا يصير تشتت الموضوع. نحكي على موضوع اللي هو الاكتيف ترانسبورت. اكثر اكتيف ترانسبورت ميكانيزم يعني بالكدني هو نسميه NAK ATPase. NA هو الصوديوم، الكي هو البوتاسيوم، الصوديوم عكس البوتاسيوم، ولانه يصرف طاقه ATP، فالانزيم اللي يصرف يفتح ATP يسوي له ADP يسمونه ATPase، فنسميه لهذا نسميه NAK ATPase. ومثل ما نفس الشيء بالصوره السابقه، هذا التيوبر اليومن، هذا الفلتريت راح نحن نريد الفلتريت يدخل هذا الانترستيشال فلويد، وبعدين هنا موجود البلاد فيزلز. فهاي الخطوه الاولى احنا موجوده بالمحاضره هذا الحكي عنه. اول خطوه انه عن طريق صرف طاقه، انه هذا اكتف، اي كلمه اكتف معناها صرف طاقه، انه الصوديوم راح يدخل نطلعه من داخل الخليه نطلعه خارج الخليه، وبمكان راح يدخل بوتاسيوم. هذا ايش راح يولد لنا انه الصوديوم قل. هذا صوديوم قل من ليش اكتف؟ لانه هنا لو كونسنتريشن وهنا هاي كونسنتريشن، بس مع ذلك بده يطلعه، فلهذا يصرف طاقه اللي يطلع، فهذا يصرف طاقه. ايش راح هاي العمليه هي اول خطوه. ايش راح تسوي لنا؟ اول شيء راح تسوي لنا هنا نقص صوديوم، ثانيا لان يطلع شحنه موجبه راح تسوي يعني تطلع خارج، فراح تسوي لنا شحنه سالبه داخل الخليه. هذا ايش راح يولد لنا؟
لان نقص الصوديوم هنا هاي الفلتريت بيه صوديوم عالي، لان فلتريشن كلش عالي، كل الصوديوم اللي بالبلد صار بيه فلتريشن، فهنا صوديوم كلش عالي وهنا صوديوم كلش قليل الانتراسيلولر، فالصوديوم راح بسهوله يدخل من داخل الفلتريت الى داخل الخليه، من خارج يعني من الانتراليومينال الى داخل الخليه. هذا ما يحتاج صرف طاقه لان هو من هاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن. ميزه الصوديوم انه من يجي ما يجي لوحده، يسحب وياه مواد اخرى، اما يسحب وياه جلوكوز او يسحب وياه امينو اسيد. هاي سحب الجلوكوز او سحب الامينو اسيد نسميه كو ترانسبورت، يعني هو الطاقه اللي اجت هي الصوديوم، هو الصوديوم هو اللي يجي لان هاي كونسنتريشن، لكن من يجي يسحب وياه جلوكوز ويسحب وياه امينو اسيد، وهذا هم يساعد السحب انه اولا هاي كونسنتريشن، ثانيا النيجاتيف تشارج انتراسيلولر هي راح تسحب الصوديوم اكثر. هذا اللي ري ابزوربشن. هاي الخليه الثانيه هنا تمثل السكريشن، المواد اللي نطرحها اكثر من اللازم. مثل ما قلنا هي هاي الخطوه الاولى نفس الشيء، هاي ال NAKATBA الصوديوم طلع خارج الخليه، راح الانترستيشال فلويد سوى نيجاتيف تشارج، هنا أنا سحب صوديوم. مثل ما سحب صوديوم عكس الصوديوم عم يبقى هذا الميكانيزم هاي نسمونه كاونتر ترانسبورت، مثل ما دخل الصوديوم راح مو كان يطلع هيدروجين، هذا يسوي له اكسكريشن. هذا السكريشن يعني طلع مو كان الصوديوم اللي دخل، فلهذا الهيدروجين راح يطلع اكثر باليومينال فلويد. Thank you for your attention.